بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو آن لائن سے میں ہوں پروفیسر رضا شاہ، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہند آریائی کی تاریخ، ہند آریائی کے ادوار اور ہند آریائی کا ارتقاء ہے۔ ہندوستان میں اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے جو UGC نیٹ کا امتحان ہوتا ہے، UGC نیٹ اردو کا، اور یونیورسٹیز کے جونیئر ریسرچ فیلو کے لیے جو نیٹ JRF اردو کا امتحان ہوتا ہے، اس کا جو نصاب ہے، اس نصاب کا ایک اہم چیپٹر جو ہے وہ ہند آریائی ہے، ہند آریائی زبانوں کی تاریخ ہے۔ تو ان طلبہ کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ہندوستان میں اردو لیکچرر، اردو اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے جو دیگر امتحانات دینے والے امیدوار ہیں، وہ بھی ہماری ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور BS اردو کے یا اردو ادب کے جو عام طلبہ ہیں وہ بھی ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہند آریائی کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے ایک بات ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس وقت جو لوگ رہتے ہیں، جو قبائل رہتے ہیں، جو اقوام رہتی ہیں، تو ان میں سے بیشتر لوگوں کے تعلق آریائی نسل سے ہے۔ لیکن ہندوستان میں آریاؤں کے آنے سے پہلے مختلف نسلوں کے لوگ رہے ہیں۔ ان میں آسٹرک نسل کے لوگ، حبشی نسل کے لوگ، اور منڈا قبائل اور دراوڑ یعنی دراوڑی قبائل، مختلف نسلوں کے اور مختلف قبائل ہندوستان میں سکونت پذیر رہے ہیں۔ اس کے بعد آریاؤں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آریاؤں کی آمد جو ہوتی ہے وہ 1500 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح تک کا جو 1000 سال کا زمانہ ہے، اس زمانے میں آریا ہندوستان میں آ کر آباد ہوتے ہیں، اور ان آریاؤں کی جو زبانیں ہیں تو وہ آریائی زبانیں یا ہند آریائی زبانیں کہلاتی ہیں، اور انہی ہند آریائی زبانوں کے بارے میں آج ہم پہلے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر MCQs پیش کریں گے۔ ہند آریائی پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان سے لے کر یورپ تک دنیا کے بیشتر ممالک میں جو زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کا تعلق زبانوں کے بڑے خاندان سے ہے، اور زبانوں کا وہ بڑا خاندان جو ہے وہ انڈو یورپین لینگویجز یعنی ہند یورپی زبانوں کا خاندان کہلاتا ہے۔ ہند یورپی، انڈو یورپین۔ اب یہ ہند یورپی یا انڈو یورپین خاندان جو ہے، یہ آگے مختلف ذیلی گروہوں میں یا ذیلی خاندانوں میں منقسم ہے، اور وہ جو ذیلی خاندان یا ذیلی گروہ ہیں، ان میں سے ایک اہم گروہ جو ہے وہ آریائی زبانوں کا یا ہند ایرانی زبانوں کا ہے۔ یعنی آریائی زبانیں یا ہند ایرانی زبانیں، یہ ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں، آریائی یا ہند ایرانی، ایرین لینگویجز اور انڈو ایرانین لینگویجز۔ اب یہ جو آریائی زبانوں یا ہند ایرانی زبانوں کا گروہ ہے، اس کی آگے مزید شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں سے ایک شاخ جو ہے وہ ہند آریائی زبانوں کا گروپ کہلاتا ہے۔ ہند آریائی زبانیں یعنی انڈو ایرین لینگویجز، اور یہ ہند آریائی زبانیں یا انڈو ایرین لینگویجز جو ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور ہند آریائی کا یہ جو گروہ ہے، اس کا دوسرا نام انڈک زبانیں ہے، یعنی انڈک لینگویجز بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اب یہ زبانیں جو ہیں یعنی ہند آریائی زبانیں، ہند آریائی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے، مختلف عہد ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ قدیم ہند آریائی کا عہد، وسطی ہند آریائی کا عہد، اور جدید ہند آریائی کا عہد۔ اور ان عہود پر یا ان ادوار پر اگر ہم نظر ڈالیں تو قدیم ہند آریائی دور جو ہے یہ سن 1500 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح تک ہے، اور اسی کو ویدک عہد بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہندوؤں کے چاروں وید یعنی رگ وید، یجر وید، اتھر وید، سام وید اور مہابھارت، یہ ساری کتابیں بھی اسی دور میں لکھی گئیں۔ سنسکرت زبان کا ارتقاء اسی دور میں ہوا، اور آریاؤں کی آمد کا سلسلہ اسی دور میں جاری رہا، اور یہ دور جو ہے یہ قدیم ہند آریائی دور کہلاتا ہے، یا قدیم ہند آریائی عہد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وسطی ہند آریائی دور یا وسطی ہند آریائی عہد۔ تو ہند آریائی زبانوں کا جو وسطی عہد ہے یا وسطی دور ہے، یہ سن 500 قبل مسیح سے لے کر سن 1000 عیسوی تک ہے، اور جدید ہند آریائی عہد یا جدید ہند آریائی دور جو ہے وہ سن 1000 عیسوی سے لے کر تاحال ہے، یعنی ابھی تک ہے۔ تو یہ تو 3 ادوار ہو گئے، قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی یا جدید ہند آریائی۔
इनमें से ये जो वस्ती हिंद आरियाई है, यानी दूसरा दौर है, जो 500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक है, इसे मजीद 3 ज़ैली अदवार में तकसीम किया गया है। और ये उसकी तफसील भी आप नोट कर लें कि वस्ती हिंद आरियाई का जो पहला ज़ैली दौर है वो 500 कबल मसीह से लेकर ईस्वी कैलेंडर के आगाज़ तक है, यानी ईस्वी कैलेंडर के पहले साल तक है, 1 ईस्वी तक आप कह लें कि है। और दूसरा दौर जो वस्ती हिंद आरियाई का है, ज़ैली दौर, वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है, 500 साल का अरसा है। और यही दौर जो वस्ती हिंद आरियाई का दूसरा ज़ैली दौर है, इस दौर को प्राकृतों के आगाज़ और इर्तिका का दौर भी कहा जाता है। इस दौर में मुख्तलिफ प्राकृतें जो हैं उनका आगाज़ और इर्तिका हुआ। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्री प्राकृत है, मगधी प्राकृत है, पेशाची प्राकृत है। मुख्तलिफ प्राकृतें जो हैं इसी दौर में उनका आगाज़ और इर्तिका होता है। और इसी वस्ती हिंद आरियाई का जो तीसरा ज़ैली दौर है, जो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है, इसे अपभ्रंश का दौर कहा जाता है। यानी मुख्तलिफ अपभ्रंशें जो हैं, अपभ्रंश ज़बानें जो हैं, उनका आगाज़ और इर्तिका इस दौर में हुआ है। और 1000 ईस्वी के बाद आज तक का जो दौर है वो फिर जदीद हिंद आरियाई दौर कहलाता है। तो ये मुख्तलिफ 3 अदवार हैं। कदीम हिंद आरियाई का दौर जो 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक है, वसी हिंद आरियाई का दौर जो 500 कबल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक है, और जदीद हिंद आरियाई दौर जो 1000 ईस्वी से लेकर आज तक है, अब तक है। तो ये इसके हिंद आरियाई ज़बानों के मुख्तलिफ अदवार हैं। अब इन हिंद आरियाई ज़बानों के बारे में मज़ीद मालूमात हमें MCQs से मिलेंगी। तो आइए हम MCQs की तरफ जाते हैं और इसी मौजू पर MCQs देखते हैं। हिंद आरियाई तारीख अदवार मा MCQs। पहला सवाल, ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? दरावड़ी, सामी, हिंद यूरोपी, चीनी, तिब्बती। और इसका दुरुस्त ऑप्शन है हिंद यूरोपी। दुनिया की ज़बानों के मुख्तलिफ ख़ानदान हैं और उनमें से सबसे बड़ा ख़ानदान जो है वो हिंद यूरोपी ख़ानदान है। ज़बानों की तादाद के अतबार से भी इसमें ज़बानें भी सबसे ज़्यादा हैं और ज़बानें बोलने वाले अफराद के अतबार से भी ये बड़ा ख़ानदान है ज़बानों का। सवाल नंबर 2, इनमें से ज़बानों के कौन से ग्रोह का ताल्लुक हिंद यूरोपी ख़ानदान से है? हिंद आरियाई, चीनी, तुरानी या दरावड़ी। और इसका दुरुस्त ऑप्शन है हिंद आरियाई। यानी हिंद यूरोपी या इंडो यूरोपियन ज़बानों का एक बड़ा ख़ानदान है और उस ख़ानदान में बहुत से ज़ैली ग्रोह हैं, ज़ैली ख़ानदान हैं, और उन ज़ैली ग्रोहों में से जो सबसे बड़ा ग्रोह है वो हिंद आरियाई है। अगला सवाल, इंडिक ज़बानें ज़्यादातर इनमें से कौन से 2 ममालिक में बोली जाती हैं? भारत और चीन, पाकिस्तान और ईरान, भारत और पाकिस्तान, जापान और कोरिया। और इसका दुरुस्त ऑप्शन है पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान और भारत में बोली जाने वाली जो ज़बानें हैं उनमें से ज़्यादातर ज़बानें जो हैं वो इंडिक ज़बानें हैं। और यहाँ ये बात आप याद रखें कि हिंद आरियाई ज़बानें जिन ज़बानों को कहा जाता है उन्हीं को इंडिक ज़बानें भी कहा जाता है। यानी हिंद आरियाई और इंडिक एक ही है। हिंद आरियाई का ही दूसरा नाम इंडिक है और पाकिस्तान और भारत में बोली जाने वाली बेशतर ज़बानें जो हैं वो इंडिक ज़बानें हैं या हिंद आरियाई ज़बानें हैं। अगला सवाल, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी ज़बानों को मजमूई तौर पर कौन सा नाम दिया गया है? मशरक़ी हिंदी, मगरबी हिंदी, शिमाली हिंदी या जुनूबी हिंदी। और इसका दुरुस्त ऑप्शन है मगरबी हिंदी। यानी कि 5 ज़बानें जो हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, इन 5 ज़बानों को मजमूई तौर पर मगरबी हिंदी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रेयरसन ने इसे ये नाम दिया था और इन 5 ज़बानों को मगरबी हिंदी के ज़ुमरे में शामिल किया गया है। और यही ज़बानें हैं, मगरबी हिंदी है या ये 5 ज़बानें हैं कि जिनसे उर्दू और हिंदी ज़बानें बनी हैं। यानी उर्दू और हिंदी ज़बानों के बनने में, उर्दू और हिंदी ज़बानों की तश्कील में इन ज़बानों का अहम किरदार है। अगला सवाल, ब्रजभाषा कहाँ की ज़बान है? आगरा और मथुरा की, हरियाणा की, राजस्थान की या महाराष्ट्र की। और इसका दुरुस्त ऑप्शन है आगरा और मथुरा।
اگلا سوال ہے کھڑی بولی کہاں کی زبان ہے؟ لاہور اور قرب و جوار کی، ممبئی اور قرب و جوار کی، دہلی اور قرب و جوار کی، کلکتہ اور قرب و جوار کی، اور اس کا دوسرا آپشن ہے دہلی اور قرب و جوار کے علاقے کی جو زبان ہے وہ کھڑی بولی ہے، اور اردو زبان اور ہندی زبان کی تشکیل میں کھڑی بولی کا سب سے نمایاں کردار ہے۔ اگلا سوال بھارت اور پاکستان میں اکثریت کون سی نسل کے لوگوں کی ہے؟ دراوڑی، حبشی، عرب، آریائی، اور اس کا دوسرا آپشن ہے آریائی، یعنی موجودہ بھارت اور موجودہ پاکستان کے علاقے میں جو قومیں آباد ہیں، جو قبیلے آباد ہیں، مختلف قوموں اور مختلف قبیلوں سے لوگوں کا تعلق ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آریائی نسل کے ہیں۔ عرب نسل کے اور دیگر نسلوں کے لوگ بھی ہیں، لیکن آریائی نسل کے لوگ زیادہ ہیں۔ اگلا سوال قدیم ہند آریائی دور کب سے کب تک ہے؟ ہند آریائی کو تین مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، تو ان میں سے قدیم ہند آریائی کا جو دور ہے وہ کون سا ہے؟ 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح، 500 قبل مسیح تا 1000 عیسوی، 1000 عیسوی تا 2000 عیسوی، 1000 عیسوی تا حال، اور اس کا جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے 1500 قبل مسیح تا 500 قبل مسیح کا جو دور ہے اسے قدیم ہند آریائی دور یا قدیم ہند آریائی عہد کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال وسطی ہند آریائی دور کب سے کب تک ہے؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے 500 قبل مسیح تا 1000 عیسوی، یہ جو دور ہے اسے وسطی ہند آریائی دور یا وسطی ہند آریائی عہد کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال جدید ہند آریائی دور کب سے کب تک ہے؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے 1000 عیسوی تا حال، یعنی موجودہ زمانہ جو ہے 1000 عیسوی سے اب تک کا جو زمانہ ہے اسے جدید ہند آریائی دور یا جدید ہند آریائی عہد کہا جاتا ہے۔ 11واں سوال وسطی ہند آریائی عہد کو کتنے ذیلی ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ یعنی یہ جو وسطی ہند آریائی دور کہلاتا ہے جو کہ 500 قبل مسیح سے لے کر 1000 عیسوی تک ہے، اس دور کو پھر مزید 3 ذیلی ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس سوال میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ وسطی ہند آریائی عہد کو کتنے ذیلی ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، 2، 3، 4 یا 5؟ تو دوسرا آپشن ہے 3۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وسطی ہند آریائی کا پہلا ذیلی دور کون سا ہے؟ وسطی ہند آریائی دور جو ہے وہ 500 قبل مسیح سے لے کر 1000 عیسوی تک ہے، اور اس دور کو پھر مزید 3 ذیلی ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ان میں سے ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے سوال میں کہ وسطی ہند آریائی کا جو پہلا ذیلی دور ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس کا دوسرا آپشن ہے 500 قبل مسیح سے عیسوی کیلنڈر کے آغاز تک۔ اگلا سوال وسطی ہند آریائی کا دوسرا ذیلی دور کون سا ہے؟ 500 قبل مسیح سے عیسوی کیلنڈر کے آغاز تک، عیسوی کیلنڈر کے آغاز سے 500 عیسوی تک، 500 عیسوی تا 1000 عیسوی یا 1000 عیسوی تا حال، اور اس کا دوسرا آپشن ہے عیسوی کیلنڈر کے آغاز سے 500 عیسوی تک، یعنی 500 سال کا جو عرصہ ہے یہ وسطی ہند آریائی کا دوسرا ذیلی دور ہے۔ اگلا سوال وسطی ہند آریائی کا تیسرا ذیلی دور کون سا ہے؟ اور اس کا دوسرا آپشن ہے 500 عیسوی تا 1000 عیسوی، اور 1000 عیسوی کے بعد جو شروع ہوتا ہے تو وہ پھر جدید ہند آریائی عہد ہے، اور وسطی ہند آریائی کا جو تیسرا اور آخری دور ہے وہ 500 عیسوی سے لے کر 1000 عیسوی تک ہے۔ اگلا سوال سب سے بڑی ہند آریائی زبان کون سی ہے؟ نیپالی، کشمیری، ہندوستانی یا بنگالی، اور اس کا دوسرا آپشن ہے ہندوستانی، یعنی ہند آریائی زبانوں میں سے سب سے بڑی زبان جو ہے وہ ہندوستانی ہے۔ اردو اور ہندی دونوں کو ملا کر ہندوستانی کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے ہند آریائی زبانوں میں سب سے بڑی ہند آریائی زبان ہے۔ اگلا سوال دوسری بڑی ہند آریائی زبان کون سی ہے؟ نیپالی، کشمیری، ہندوستانی یا بنگالی، اور اس کا دوسرا آپشن ہے بنگالی، یعنی سب سے بڑی ہند آریائی زبان ہندوستانی ہے اور دوسری بڑی ہند آریائی زبان بنگالی ہے۔ اگلا سوال ہند آریائی کے کون سے عہد کو ویدک عہد کہا جاتا ہے؟ قدیم، وسطی، جدید، ان میں سے کوئی نہیں، اور اس کا دوسرا آپشن ہے قدیم۔ قدیم ہند آریائی عہد جو ہے جو کہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک ہے، اسی دور کو ویدک دور یا ویدک کال یا ویدک عہد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ چاروں وید اسی دور میں لکھے گئے، اسی دور میں تخلیق ہوئے، اور مہابھارت بھی اسی دور میں لکھی گئی، تو یہ ویدک دور کہلاتا ہے۔ قدیم ہند آریائی عہد
और वैदिक दौर एक ही है। अगला सवाल, वस्ती हिंद आर्याई के कौन से दौर में प्राकृतों का आगाज व इर्तिका हुआ? वस्ती हिंद आर्याई को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया गया है, तो उनमें से कौन से दौर में प्राकृतों का आगाज व इर्तिका हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? और इसका दुरुस्त ऑप्शन है दूसरा दौर। वस्ती हिंद आर्याई को असल में 4 नहीं बल्कि 3 अदवार में तकसीम किया गया है, और उनमें से जो दूसरा दौर है वो प्राकृतों के आगाज का दौर है। इसी दौर में मुख्तलिफ प्राकृतें, शोरसेनी प्राकृत और मगधी प्राकृत और दूसरी प्राकृत जो हैं वो वजूद में आई और उनका इर्तिका हुआ। अगला सवाल, वस्ती हिंद आर्याई के कौन से दौर में अपभ्रंशों का आगाज और इर्तिका हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? और इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है तीसरा दौर, यानी वस्ती हिंद आर्याई का तीसरा दौर जिसका भी जिक्र हो चुका है। तो ये दौर जो है ये अपभ्रंशों के आगाज और इर्तिका का दौर कहलाता है, यानी शोरसेनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश और पेशाची अपभ्रंश। तो ये अपभ्रंश ज़बानें जो हैं ये इस दौर में वजूद में आई और इनका इर्तिका हुआ। अब यहाँ आपको मैं ये बताता चलूँ कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश ये 3 अल्फाज हैं। संस्कृत के मानी है खालिद ज़बान और रिफाइंड ज़बान, धुली हुई ज़बान, और जो प्राकृत है इसका मतलब है खुदरो ज़बान या फितरी ज़बान, और अपभ्रंश के मानी है बिगड़ी हुई ज़बान। तो संस्कृत जो थी वो इल्मी और अदबी ज़बान थी, उसे संस्कृत का नाम दिया गया, संस्कृत। और जो आम बोलियां थी और जो लोग बोलते थे और खुद ब खुद वो ज़बानें जो हैं तो वो एक तरह से खुदरो ज़बानें या फिजरी ज़बानें थी, तो उन्हें प्राकृतें कहा जाता था। और बाद में ये प्राकृतें जो हैं ये अपभ्रंशों में तब्दील हुई और अपभ्रंशों से फिर जदीद ज़बानें वजूद में आई। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? हिंदी, उर्दू, तेलुगु, उर्दू, बंगाली, चीनी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, तमिल, हिंदी। अब ये जो इस किस्म के सवाल भी नेट जेआरएफ के इम्तिहान में और नेट उर्दू के इम्तिहान में आते हैं, ये सवाल जो होते हैं ये एनालिटिकल किस्म के, लॉजिकल किस्म के सवाल होते हैं। इन सवाल पर आपने गौर करना होता है और इनके जवाब तक पहुंचने की कोशिश आप करते हैं अपने जहन को लड़ाकर। तो यहाँ हिंदी, उर्दू, तेलुगु, इन पर आप गौर करें कि हर एक जुमरा जो है 4 जुमरे हैं और हर एक जुमरे में 3-3 ज़बानों के नाम दिए गए हैं, और ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा जुमरा दुरुस्त है। तो इनमें से जो जुमरा दुरुस्त है वो है पंजाबी, उर्दू, हिंदी। अब ये क्यों दुरुस्त है तो ये आप समझने की कोशिश करें। देखें, पहले जुमरे में लिखा है हिंदी, उर्दू, तेलुगु। इनमें से हिंदी और उर्दू जो है ये हिंद आर्याई ज़बानें हैं, लेकिन तेलुगु जो है ये हिंद आर्याई ज़बान नहीं है, बल्कि ये साउथ की जो है तो ज़बान है और ये द्राविड़ी ज़बान है। दूसरे जुमरे में आप देखें उर्दू, बंगाली और चीनी है। इसमें उर्दू और बंगाली तो हिंद आर्याई ज़बानें हैं, लेकिन चीनी हिंद आर्याई ज़बान नहीं है। तीसरा जुमरा जो दुरुस्त है उसको आप फिलहाल छोड़ दें। चौथा जुमरा जो है उसको आप देखें, इसमें पंजाबी, तमिल और हिंदी लिखा है। पंजाबी हिंद आर्याई ज़बान है, हिंदी हिंद आर्याई ज़बान है, लेकिन तमिल जो है ये द्राविड़ी ज़बान है। लिहाजा तीसरा जुमरा जो है पंजाबी, उर्दू, हिंदी का, ये इसलिए दुरुस्त है कि इसमें जो ज़बानें हैं वो तीनों हिंद आर्याई ज़बानें हैं। अब अगला सवाल देखें, ये भी इसी नोयत का है कि कौन सा जुमरा दुरुस्त है। पहले जुमरे में 5 ज़बानें हैं, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मराठी और तमिल। दूसरे जुमरे में 5 ज़बानें हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तीसरे जुमरे में 5 ज़बानें हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मराठी और बंगाली। और चौथे जुमरे में ज़बानें हैं बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली और फारसी। अब इनमें से जो जुमरा दुरुस्त है वो है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और उसकी वजह यह है कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी वो 5 ज़बानें हैं जिन्हें मगरबी हिंदी कहा जाता है, और उर्दू की तश्कील में इन्हीं ज़बानों ने हिस्सा लिया है। इन्हीं ज़बानों का उर्दू की तश्कील में अहम किरदार है। बाकी जो जुमरे हैं उनमें मिसाल के तौर पे पहले जुमरे में कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा तो मगरबी हिंदी की ज़बानें हैं, लेकिन मराठी और तमिल मगरबी हिंदी की ज़बान नहीं है।
तीसरे जुमरे में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी मगरबी हिंदी की ज़बानें हैं, लेकिन मराठी और बंगाली मगरबी हिंदी की ज़बानें नहीं है। और आखिरी जुमरे में बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी तो मगरबी हिंदी की ज़बानें हैं, लेकिन खड़ी बोली बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और खड़ी बोली 4 ज़बानें तो मगरबी हिंदी के हैं, लेकिन 5वीं फारसी जो है वो मगरबी हिंदी की ज़बान नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा जुमरा जो दुरुस्त है, इसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी यानी ये 5 ज़बानें जो हैं ये मगरबी हिंदी की ज़बानें हैं, इसलिए ये जुमरा दुरुस्त है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ज़बान हिंद आरियाई नहीं है? उर्दू, हिंदी, तामिल, बंगाली। और इसका दूसरा ऑप्शन है तामिल। उर्दू, हिंदी और बंगाली हिंद आरियाई ज़बानें हैं, लेकिन तामिल जो है वो हिंद आरियाई ज़बान नहीं बल्कि दराड़ुई ज़बान है। अगला सवाल, उर्दू और हिंदी का इर्तिका कौन सी प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ? मगधी, शोरसैनी, अर्ध मगधी या पशाची? तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है शोरसैनी, यानी शोरसैनी प्राकृत थी। शोरसैनी प्राकृत शोरसैनी अपभ्रंश भी तब्दील हुई और उस शोरसैनी अपभ्रंश से मगरबी हिंदी की 5 ज़बानें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी वजूद में आई। और इन्हीं ज़बानों ने हरियाणा के इलाके की हरियाणवी, कन्नौज के इलाके की कन्नौजी, दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों की खड़ी बोली, आगरा और मथुरा की ब्रजभाषा और बुंदेलखंड की बुंदेली, ये 5 ज़बानें जो मगरबी हिंदी की ज़बानें कहलाती हैं, इन 5 ज़बानों ने उर्दू की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। और इन 5 ज़बानों का सिलसिला जा मिलता है शोरसैनी अपभ्रंश से या प्राकृत से। अगला सवाल, इनमें से उर्दू का ताल्लुक किससे है? मगरबी हिंदी, मशरकी हिंदी, शिमाली हिंदी या जुनूबी हिंदी? और दूसरा ऑप्शन है मगरबी हिंदी। जो ज़बानें अभी जिक्र हुआ मगरबी हिंदी कहलाती हैं, उन ज़बानों ने उर्दू की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया।